आत्मा स्वामी किसी संता महात्मा महापुरुषों का घर से बड़े विद्वान संत सी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ टीचर सी मास्टर सी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ और थोड़े ਜਿਹੇ पैसे ਲੈਂਦੀ ਸੀ ज़्यादा नहीं ਲੈਂਦੀ ਸੀ कि पिंड शहर सी संत भी बड़े दयावान सी ਜਿਹੜੀ टीचर ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ संत महापुरुषों की घर वाली वो भी बड़ी दयावान सी उन्होंने घर काफ़ी अरसे बाद बच्चे होए दो जुर्मा आस्ता आस्ता बच्चे दिन तो दिन अच्छे अच्छे विचार सी अच्छी सोच सी बच्चे आस्ता आस्ता वड्डे होंदे चले गए। एक बच्चा तो पढ़ लिख के बहुत वड्डा अफसर बन गया, छोटा बच्चा और नलायक निकलिया ना वो पढ़िया ध्यान नाल और उनकी भैड़ी संगत जान नाल माँ प्यो ने अपनी तरफों कोई कमी नहीं छड्डी, संत महापुरुषों ने नहीं कोई कमी छड्डी। जी टीचर मास्टर सी जी बच्चों को पढ़ाती सी उन्हें भी कोई कमी नहीं छड्डी, पर बच्चा नहीं पढ़ लिख पाया। वो है भाई चला गया, अपने पिता को पूछता है पापा एक गल दसो कि असी दोनों कट्ठे जन्म लिया है, मम्मी को काफ़ी बच्चे बड़े बड़े वड्डे अफसर बन गए ने, मैं भी मम्मी का और तुहाडा आशीर्वाद लैके मैं भी बड़ा अच्छा ओहदा हासिल किया है, पर मैनू यह दसो कि साढ़े कट्ठिया का जन्म होया है, क्या साड़ी किस्मत आपस में कट्ठी नहीं हो पाई कि छोटा भरा ए भाई चला गया है। मैनू बड़ा दुख और बड़ा रोना आता है, इस गल की बड़ी चिंता है कि तुसी मेरे छोटे भरा नू पूरी तरह नहीं समझा सके, मम्मी उन्होंने पूरी तरह नहीं पढ़ा सकी, आप टीचर सी इन्ने बच्चे इन्ने वड्डे अहुदे ते पहुँचे ने, मम्मी ने उन्होंने सही तरह का नहीं समझाया। कहते बेटा अपने अपने कर्म होते हैं, अपनी अपनी किस्मत होती है, इस तरह ही किस्मत का खटिया खाओ राह राह जाओ, जो किस्मत जो उस मालिक ने लिखा है वो होएगा। इस तरह ही एक जीवीदार सी उन्हें वेख्या उन्होंने इर्द गिर्द लोग रहंदे सी, अफ्रीका गए, अफ्रीका जाके उत्थों जाके उन्होंने काफ़ी धन दौलत कमाई, उत्थे कई हीरिया के व्यापार से उत्थों जाके जदों जीवीदार ने वेख्या भी सारे अफ्रीका जाके काफ़ी हीरे लैके काफ़ी धन दौलत लैके जा रहे ने लैके आ रहे ने, जिस तरह कनेडा हो जाए अमरीका हो जाए ਜਾਂ कई ऐसिया जगह ने ਤੁਹਾਨੂੰ पता है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ भी कई लोग अपनी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ के कनेडा गए अमरीका गए बई असी धन दौलत कमावांगे, पर सारे किस्मत सब की किस्मत सही नहीं होंदी, सब की किस्मत उस परमात्मा ने लिखी होंदी है। जे सानू मालिक ने देना है तो साडे देश विच भी सब कुछ दे देगा, उन्होंने पंजाब की धरती तो भी उन्होंने सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह जिमीदार वेखदा है अफ्रीका जाके सारे हीरे लैके आते हैं, उन्हें भी अपनी जमीन जमून वेच के अफ्रीका चला गया कि मैं हीरे उड़े लैके आवाँगा। उत्थे जाके उन्हें बड़ी खोज की और कई साल लग गए, और जदों उन्होंने काफ़ी घाटा हो गया जमीन के विचों भी और अफ्रीका के विचों भी, फिर उन्हें उत्थे जाके उच्ची जगह पर आत्म हत्या कर ली। और जिन्हों जमीन वेच के गया सी उन्हें वेख्या भी उत्थे फसल नहीं, जिहड़ा भी फसल लगाने घाटा हो जाता है। किसी संत ने उन्होंने समझाया बेटा इस जगह नू अच्छी तरह नीवा खोद दे, इनू घट तो घट 5 फुट खोद दे, सारा नीवी कर दे धरती नू, और नीवी धरती कट के करके फिर इन्हें ते होर दूजी मिट्टी पा, मिट्टी ट्रक मंगा के फिर धरती नू बराबर करके इन्हें ते फिर फसल बीजेगा, वो फसल बड़ी वधिया होएगी। देखो जदों उन्हें 5 फुट धरती छड्डी खोदी ते विचों 4 गागरा सोने चांदी हीरे दे निकलियां, और आस्ता आस्ता वो काफ़ी अमीर हो गया। फिर उन्हें धरती ने भी बीजिया, फिर बाहर मिट्टी मंगाई 5 फुट नीचे खोदी, फिर उत्थे फसल भी बड़ी वधिया हुई। देखो जिहड़ा जिन्ने धरती वेच के बाहर के मुल्कां च गया हीरिया का व्यापार करने से, जिन्नू वेच के गया, देखो कुदरत उनकी किस्मत नहीं सी, उन्होंने किसी संत ने आके नहीं समझाया, संत आके तद समझाता जे उनकी किस्मत ही हुंदा। कदी कदी वो परमात्मा कोई पता नहीं किस बेस में आके सानू समझा जाए और साढ़े कर्म सिद्धे हो जान, सब नू किस्मत दा मिलता जे। और एक गल हो हर एक कोल बंदे नू शर्म नहीं करनी, किसी को मदद लैनी पै जाए मदद लो, भरा कोल भैन कोल रिश्तेदारां कोल असी एक दूजे को मदद मंगन लग्या कई बार शर्माने आ। इस तरह ही प्यो धी सी छत ते गए, छत ते उन्होंने कोई पेड़ उगाया सी,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਧੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਰਾ, ਸਾਲਾ, ਜੀਜਾ, ਫੁੱਫੜ, ਮਾਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੋਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਹਿਰਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹਿੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਮੀਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਟੋਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਟੂਨੇ ਟੋਟਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਖਿਆਲ ਸੋਚ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਲੜਨੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 2-4-5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕੂ ਮੰਗੇ, ਬਲੇਡ ਮੰਗੇ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਚ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜੋ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ ਸੁਆਮੀ